everyone everyone is visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So at previous classes, uh, we already discussed how to measurement the discharge from the river or any canal by area velocity method. Okay. Now this is the next method to measurement discharge, that is moving board method. Okay. So এই যে মেথডটা আছে দিস মুভিং বোর্ড মেথড সাপোজ this is the one bank of the river and this is another bank of the river. Okay, and flow direction is from left side to right side. Suppose this green line, the board is moving like that. This is the projection of the board where the board is moving, but so board having some fixed velocities for moving this side to another side. Similarly, water is trying to moving the boat from left to right. So that's why there will be some resultant. If the this is the vertical direction force and boat, and the horizontal direction flow, horizontal direction there will be the water flow. So resultant velocity will be, but direction will be where the boat is moving is like that way. Okay, so suppose this is VF. Okay, denoted the velocity of flow, and this direction the velocity of boat. Okay, so in that direction the resultant velocity will be there and boat will be moving like that. Okay, তোমরা যখন দেখেছো in general যখন কোনো নদীতে কোনো ফেরি পারাপার করে, সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট ভাবে যায় না, পুরো স্ট্রেট ভাবে যায় না, সেটাকে যদি তার কিরকম ভাবে তার ডিরেকশনে ফ্লোটা হচ্ছে তার সেইটা ক্যালকুলেশন করে বোটটা মুভ করে। সাপোজ আমাকে বোটটা যদি এই পয়েন্টে যেতে হয়, ঠিক আছে, তাহলে ওকে এখান থেকে ছাড়তে হবে, এইভাবে বোটটা যাবে। যদি এখান থেকে বোটটা স্টার্ট হয় তাহলে বোটটা এখানে চলে যাবে, ঠিক আছে, অ্যাজ ইউ নো। ওকে, কারণ এদিকে একটা ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট আছে, এদিকে একটা ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট আছে। সো রেজাল্টেড ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট উইল বি হিয়ার এন্ড ডিরেকশন উইল বি থিটা। ওকে, সো this will be v equals to, we can say vb equals to vr cos theta and vf equals to vr sin theta. Okay, so if this is uh, the uh, width of the river where the water is flow, that point to that point with is w, so w equals to we can say vb into del t, how much time to take from boat moving that point to this point, that is called del t. So W equals to VB into del T. So we're putting the value of VB. VB value is VR cos theta into del T. Okay, we get the W river. Okay, now flow of the sub area between two verticals I and I plus 1. Suppose this position is called this is the stage is y1. Here the stage is y minus 1. This is the stage is y plus 1. Here the horizontal distance between two stages we signify wi. This is wi plus 1. So like that. So distance equals to, we know distance equals to, we know the area into the velocity. Area into velocity. The area into the area will be uh, suppose here this, if we consider this subsection, this is the depth of depth is y1 and here depth is y plus 1. So y1 plus y1 by 1 plus 1 by 2 into yi plus 1. This is the trapezoidal areas formula. স্যার আমরা কি ডিসচার্জ বের করছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় পারছি। গোল করো। স্যার একজন আপনি অ্যাপ্রুভ করতে বলছে স্যার। আচ্ছা দাঁড়াও, দাঁড়াও, হোল্ড করো।
হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? না। শোনা যাচ্ছে তো এবার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। আচ্ছা, হ্যাঁ। সো তোমাদের যদি এখানে ছবিকে তোমাদের দেখিয়ে দিই, তাহলে জিনিসটা হয় এরকম। এটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার ধরো, এসছে। ধরো তোমার এখানে একটা রিভার, এই একটা রিভার আছে, এখান থেকে ওয়াটারটা ফ্লো করছে। ওকে, ধরো এখান থেকে ওয়াটারটা ফ্লো করছে, ধরো এখান থেকে ওয়াটার ফ্লো করছে। ধরো এখান থেকে একটা বোট যাচ্ছে, ধরো এখানে আমি একটা বোট করলাম, এই একটা বোট, ঠিক আছে, একটা বোট করলাম, ঠিক আছে। এবার এই যে বোটটা ধরো এদিকে একটা রিভারের ফ্লো আছে, বোটটা হচ্ছে এদিকে মুভ করছে, ঠিক আছে, বোটটা এদিকে মুভ করছে। তাহলে তোমার যদি এই যদি একটা রিভারের ফ্লো থাকে আর এই যদি বোটটা এইভাবে মুভ করে, তাহলে তার রেজাল্টের তাহলে বোটটা কোন ডিরেকশনে ফ্লো করবে? তো বোট উইল বি ফ্লো ইন দ্যাট ডিরেকশন, বোট উইল বি ফ্লো। মানে ধরো তুমি এখানটায় আছো, তোমাকে এখানে যেতে হবে, ঠিক আছে। যদি ওয়াটার যদি এইদিকে হয়, তাহলে কি করতে হবে? তোমাকে এখান থেকে স্টার্ট করতে হবে, করে তোমাকে এইভাবে তোমাকে এখানে মুভ করতে হবে। তুমি যদি এখান থেকে এখানে যেতে চাও, তাহলে কি হচ্ছে, যদি এইভাবে ডিরেকশন অফ ওয়াটার ফ্লো হয়, বোর্ড উইল বি মুভিং ইজ লাইক দ্যাট পজিশন। ওকে, বিকজ এখানে এর একটা ভেলোসিটি, এর একটা কম্পোনেন্ট আছে, এর একটা কম্পোনেন্ট আছে। ওকে, তাহলে এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা বলছি, এই যে যদি একটা কম্পোনেন্ট থাকে, if this flow is moving like that boat, this is called theta, this is the flow of velocity, velocity of flow, and this is the velocity of boat. Okay, this is the velocity of boat. এটা যদি vr হয়, resultant velocity হয়, তাহলে vb equals to, we can say vr cos theta, here cos theta, and VF equals to, we can say VF equals to VR sin theta. Okay, so this is, এবার এখানে যদি এখানে বলছে এখানে একটা সেকশন কনসিডার করো, এখানে একটা সেকশন কনসিডার করো, এটা হচ্ছে ডেপথ অফ ওয়াটার ইজ I, এখানে ডেপথ অফ ওয়াটার ইজ I+1, আর এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা দেওয়া আছে WI+1 যদি থাকে, ঠিক আছে। যদি এটাকে এইভাবে রাখো, তাহলে দিস ইজ y1 and this is yi+1, the water depth y, and this is yi+1 যদি হয়, তাহলে ট্রাপিজয়েডাল ফর্মুলা কি হয়? y1 plus y1 plus yi+1 divided by 2 into the horizontal distance between two vertical, that is the yi+1. This is the trapezoidal's area formula, and you quantify the velocity of flow. The velocity of flow is denoted here df, is the velocity of flow, so into df we get the discharge value, okay. So এখানে এটাকে জাস্ট সিগনিফাইস করেছে। হ্যাঁ, so del q equals to, this is the I plus 1 divided by 2 into this, with this vertical we considers, and here the velocity of flow is vf, we know the putting the value of y1 plus yi+1 by 2 wi+1 value. What is the value of w? If
the velocity of flow is like that. If your velocity is v and taking the time is t, so distance will be v into t. We know the w equals to dv into del t. Del t is a small interval of time. Okay, suppose this is called w. When the board is moving at that position to that position takes some time, it's del t, and here the vertical velocity of board is dv. So w equals to, we can say, dv into wt, putting the value of dv equals to, we know, vr cos theta into del t. Now putting the value of wi plus 1, so vr sin theta, putting the value vr cos theta, and Vf we can say Vr sin theta. So Vr square হয়ে গেল sin theta cos theta into del t. So total d is equal to summation of del I cube. এবার তুমি এই সেকশনটা যদি কনসিডার করো, এখানে হবে যদি এই সেকশন ডিসকাস বার করতে চাও, putting the discharge at that section, here you can calculate the discharge, here you can calculate the discharge, here you can calculate the discharge. So total discharge will be summation of qi. So in such way you can calculate the total discharge in the river by moving wood method. Dilution technique is not important for you. Sorry, is not important for you. ঠিক আছে, এগুলো লাগবে না, দরকার নেই এগুলো। এটা তোমাদের নেক্সট হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড। ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেথড। ইনডাইরেক্ট মেথড is the slope area method. This is the very important method. Several times the problem is coming on your semester examination. So you should learn carefully how to calculate here the total discharge of the canal. Suppose this is a canal, the water flow in this point to that point. Here we consider that this is called section 11 of the river, and this is called the section 122 of the river. Okay, where the water is flow. Here the flow direction is given, so that's why this is called the upstream, this is called the downstream. As you know, in fluid mechanism, where you can say this upstream and which portion is say this is downstream, and that is the depth of water level, and this is the datum line. So if you apply the Bernoulli equation, you know the Bernoulli equation, the energy Bernoulli equation is the principle of the energy equation, and you know the energy cannot be destroyed, so energy will be saved one point to another section. Okay, the energy mode is changed, but energy is amount also always constant. So here the energy, this is the datum head Z1, is the depth of flow y1, is the kinetic energy v1 square by 2g. So at that section energy will be, if we say শোনা যাচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ স্যার, কিছু শোনা যাচ্ছে না। স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না স্যার। নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে না। আমি ভাবছি আমারই নেটওয়ার্ক প্রবলেম। কলেজে তো একটা করে ওয়াইফাই দিতে পারে স্যারদের জন্য, আমাদের জন্য দিতে পারে না। section will be Z2 plus Y2 plus W square by 2G plus HL. HL equals to head স্যার loss. কিছু শুনতে পাইনি আগে। স্যার মাঝখানে কিছু শুনতে পাওয়া যায়নি। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ স্যার এসছে এখন। এখন স্যার শোনা যাচ্ছে, এর আগে স্যার কিছু শোনা যায়নি, কি বললেন? হ্যাঁ, এখানে বলছে যদি Bernoulli equation if you apply, তো Bernoulli equation the follow the principle of energy. Okay, like you know energy is same, but energy cannot be same, cannot be destroyed. So এখানে যা এনার্জি থাকবে সেই এনার্জিটা এখানেই থাকবে। এবার এখানে এনার্জিটা কিভাবে লিখছি, এটা হেডে লিখছি, কতটা হেড অফ এনার্জি এখানটায় আছে, দিস ইজ কল্ড Z1 প্লাস Y1 হেড অফ এনার্জি প্লাস v1 স্কয়ার বাই 2g কাইনেটিক হেড। এখানে হেড উইল বি Z2 প্লাস ডেপথ অফ ফ্লো ইজ Y2
plus kinetic head at section 2 is V2 square by 2G plus HL. HL equals to head loss due to the eddies and friction. Okay. Now, HL is a head loss, is a loss due to the friction and loss due to the eddies. Okay. Now let Z1 plus Y1, we can say this is H1, and Z2 plus Y2, we can write H2. The এখানে Y1 plus Z1, we can write H1, and Y2 plus Z2, we can write H2. So equation will be H1 plus V1 square by 2G plus H2 plus V2 square by 2G plus HE plus HL, because as you know the HL equals to HF plus HE. So putting this value of HL here, now HF equals to H1 minus H2 plus V1 square by 2G plus V2 square by 2G minus HE. So this is the head loss formula is HA. If SF is the average slope of energy line or the disk length is L, so HF equals to, we can write SF into L. Now for the Manning's equation, we can write the distance formula 1 by 8 into A R to the power 2/3 is SF to the power half. So R equals to hydraulic mean depth. Okay, the hydraulic mean depth A by P, hydraulic mean depth equals to area by perimeter, equals to, we can write 1 by 8 A R to the power. So this is the constant value, so that's why this is right K into root over SA. So SF equals to, we can write Q square by K square. This is the Q square by K square equals to SA, whereas K equals to this value we also already considered. Okay. For section 1, K1 equals to 1 by N1 A1 R to the power 1 2/3, and section 2 K2 values will be 1 by N2, whereas N equals to Manning constant A2 R to the power 2 R to the power 2/3. So the average K will be root over K1 K2. Average energy slope HF equals to Q square K square, or you can find, so Q equals to here, if we find out the Q value, the Q equals to, we can write Q equals to SF by Q equals to Q equals to SF. SF value আমি এখানে বার করলাম, SF value SF equals to, we can write HF by L, তো HF by L থেকে আমি লিখে দিলাম SF value, ঠিক আছে। For continuity equation A1 equals to A2, so V1 equals to Q by A1, A2 equals to Q by A2. So eddies loss you can calculate it, AC equals to KE by 2G V1 square by V1 square minus V2 square. This is the eddies loss formula, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে স্লো বিডের মেথড এইভাবে ডিসটেন্সগুলো ডিসটেন্সটা বার করতে হয় একটা প্রবলেম দেখলে তুমি আরো ভালো বুঝতে পারবে। একটা এক্সাম্পল দেখো, এক্সাম্পলটা তোমাকে ক্লিয়ার করে দেবে কনসেপ্টটা। সাপোজ এখানে একটা প্রবলেম বলছে, একটা সেকশন 1 কনসিডার করছে, সেকশন 2 কনসিডার করছে। এখানে লেন্থ কত বলছে, এখানে লেন্থ কত বলছে 200 মিটার। একটা রিভার আছে 200 মিটারের, এখানে আপস্ট্রিমের ওয়াটার ডেপথ কত 300, আর ডাউনস্ট্রিমের ওয়াটার ডেপথ কত 2.9 মিটার। আর এখানে হেড লস দিয়েছে 0.12 মিটার হেড লস দেওয়া আছে। ওকে, এখন হচ্ছে ডিউরিং দ্য ফ্লাড ফ্লো দ্য ডেপথ অফ ওয়াটার ইন 10 মিটার ওয়াইড একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্যানেল। তাহলে ক্যানেলটা ডাইমেনশন কত 10 মিটার ওয়াইড আছে, আর হাইট কত হচ্ছে 3 মিটার। টু সেকশন অ্যাপার্ট দ্য ড্রপ অফ ওয়াটার সারফেস এলিভেশন ওয়াজ ফাউন্ড টু বি 0.12 meter, assuming mantle constant is 0.025, estimated path distance through the channel. তাহলে এখানে ফার্স্ট সেকশন 1 তাহলে একটা সাউন্ড মিউট হয়ে গেছে।
is 3 meter at section 1 and শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার এখন আবার ক্লিয়ার এসছে। হ্যাঁ, and width কত আছে 10 meter. So here y1 equals to we can write 3 meter and b1 10 meter. So area of the cross section is b into y করলাম 300 মিটার স্কয়ার 330 মিটার স্কয়ার and b1 the perimeter কত হবে এখানটায় তার perimeter this is the যে সারফেস পর্যন্ত ওয়াটারটা টাচ করে আছে সেই সারফেসটা কত আছে এখানে 3 মিটার, this is 10 meter, also this is 3 meter, so 3 plus 3 6 plus 10, so 16 meter হচ্ছে the perimeter, so perimeter is 60. Okay, how meter you know, I think, okay, নালে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে perimeter যদি বার করতে না পারো। পেরিমিটার মানে তোমার সারফেসে যে ওয়াটার পর্যন্ত ওয়াটারটা যে লেভেল পর্যন্ত ওয়াটারটা টাচ করে আছে তার ওই সারফেসটার এরিয়া ডিসটেন্স কত লেন্থ কত এখানে 3 মিটার এখানে 10 মিটার এখানে 3 মিটার টোটাল হচ্ছে 16 মিটার সো আর হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দ্য আর of area is 30 divided by perimeter 60. Now we get the R value 1.875 meter. And you know the K1 equals to just we say this K1 value is 1 by N1 into A1 into R1 to the power 2/3. Putting the value of N1 is the Manning coefficient, values is given, Manning coefficient is value 0.025. So putting this value of 0.025 here into area value is 30, value of 30 into R1, just to find out the R1 value 1 point, which is 1.875. At section 2.2, the depth of water is 2.9 meter and width is 10 meter. So y2 equals to 2.9 meter, b2 is 10 meter, so area would be 2.39 meters square, perimeter 2.9 into 2.9 কত হচ্ছে 5.8 into 10 15.8, so 15.8 is your perimeters and R2 equals to area by perimeters, putting the value of area is 29 by 15.8, এটা যদি করে দিই তাহলে R2 ভ্যালু আসছে 1.835 meters, and similarly at that section we find out the value of K2, so K2 equals to 1 by N2 R2 to the power 2/3, putting the values N2 is the Manning coefficient is constant, similarly this value will be 0.025, putting the value of 0.025 here, area value is putting here 29, R2 value is putting here which is 1.835 meters, and getting this value is 1738.663 meters. And okay, now equivalent K equals to, just we say K equals to root over K1 into K2, so putting the value of K1 K2 here, this value is given here, L is given is 200 meters, and KE equals to 0 because eddies loss is no function here or no values is there, that's why eddies loss we consider 0. Okay, so total loss due to total head loss due to the friction we consider here, এখানে eddies loss কোনো ডেটা দেয়নি সেজন্য এটাকে আমি 0 কনসিডার করেছি। ফার্স্ট ট্রায়াল বলছে if velocity v1 equals to যদি velocity v2 হয়, যদি 1 সেকশন এন্ড 2 সেকশনে যদি velocity সমান হয় দেন আমার হেড লস কত হয় সেটাকে বার করছি। হচ্ছে ফার্স্ট ইকুয়েশন উই নো HF equals to ফর্মুলা কি ছিল, HF equals to ফর্মুলা ছিল h1 minus h2 plus v1 square by 2g plus v2 square by 2g, if v1 equals to v2 হয় তাহলে এই ভ্যালুটা কি হবে 0 হয়ে যাবে, এখানে h এটাও 0 আছে, এডিস লসের জন্য কোনো লস হচ্ছে না আমরা কনসিডার করছি, দ্যাটস ওয়াই দিস ভ্যালু ইজ written here 0 and this value will be 0 because we consider v1 equals to v2, we assume, তাহলে এখানে টোটাল HF equals to ফর্মুলা আসবে HF equals to h1 minus h2, এখানে 0 হচ্ছে তাহলে h1 minus h2 is given 0.12 meter is given the problem, ঠিক আছে। ওকে স্যার। from equation 2 q equals to formula কি আছে, q equals to formula আছে k into
এইচএফ বাই এল, জাস্ট ফর্মুলাটা আমি পেয়েছিলাম উপর থেকে। তাহলে এখানে কি এর ভ্যালু এখান থেকে বার করলাম, কি এর ভ্যালু করলাম এখানে, ইউ নো দ্য এইচএফ ভ্যালু, এইচএফ ভ্যালু ইজ কিউ given is 0.12 meter, 0.12 meter, length is given 200, so distance will be this value. তাহলে এখানে যদি আমি ডিসচার্জ জানি তাহলে আমি এখানে ভেলোসিটি বার করতে পারবো, ভেলোসিটি বার করতে পারবো। এখানে যদি ডিসচার্জ ভ্যালু থাকে তাহলে এর এরিয়া যদি ডিভাইডেড করে দিই তাহলে এখানে ভেলোসিটিটা পাবো। তাহলে সেকশন 1 এর ভেলোসিটি কত হবে? নাও ভেলোসিটি at section 1 u by a1, which is value is q value is 43.628 and a1 value is given 30, so এটাকে যদি ডিভাইডেড করি উইল গেট দা ভেলোসিটি 1.4543 at a meter per second. Similarly, getting the value of v2 here, q by a2, so q value is putting করছি a2 is equal to 29 meter square, ভ্যালু করছি 1.5045। তাহলে এখানে যে আমি কনসিডার করছি যে উই অ্যাজিউম যে v1 equals to v2, তার করেসপন্ডিং এইচএফ আমি বার করেছি দ্যাট which is 1.125, বাট এখানে দেখছি আমার v1 not equal, অ্যাজিউমটা করেছি দ্যাট অ্যাজাম্পশন ইজ রং। ওকে, সো আমার এখানে v1 আর v2 কত হচ্ছে এইটাকে আমি ধরলাম। এখন v1 equals to this and v2 equals to this value আমি অ্যাজিউম করছি। again from equation 1 তাহলে কি হবে, hf equals to we can write h1 minus h2 plus 1 by 2 যে কমন নিলাম 1 square by v1 square minus v2 square. Now if our velocity v1 and v2 equals will be this value, so similarly find out the q. এখানে আমি similarly কি বার, ঠিক আছে, আমি কিউটাকে বার করছি, ঠিক আছে, তার কিউটাকে বার করলাম করে সেখান থেকে এগেন কি করছি, ইফ উই ফাইন্ড আউট দ্য কিউ ভেলোসিটি উই ক্যান ফাইন্ড আউট। তো ভেলোসিটি কত ছিল, ভেলোসিটি কি বার করব, এখানে এই কিউ ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই এরিয়া করলাম, কিউ ডিভাইডেড বাই a1 গেটিং দ্য v1 ডিভাইডেড বাই v2, ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া আর ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি। সো এখানে দুটো ভেলোসিটি বার করলাম and hf again we hf বার করলাম which is value is 0.1129। তাহলে এখানে দেখছি আগের hf ভ্যালু কত ছিল 0.1124 0.1125, তাহলে এই নিউ ভ্যালুটা কি আছে, অনেক বেশি আছে এইটার থেকে, ঠিক আছে। দেখে এখানে আছে hf ওল্ড ভ্যালু, যেটা এখানে ওল্ড ছিল, দিস ভ্যালু ইজ গ্রেটার দ্যান দিস ভ্যালু, ওল্ড ভ্যালু ইজ লেস দেন নিউ ভ্যালু, তাহলে এটা হবে না। এগেন আমাকে কি করতে হবে, ভেলোসিটি এইটাকে কনসিডার করো। এগেন আমি এখানে কি কনসিডার করছি, এইচএফ কনসিডার করলাম 0.1129 কনসিডার করে দিলাম, এর এগেইনস্টে আমি ডিসচার্জ বার করলাম, ঠিক আছে, ডিসচার্জ বার করলাম করে v1 v2 বার করলাম করে এইচএফ কত আসছে এগেইন 1129। সো এখানে ওল্ড ভ্যালু আর নিউ ভ্যালু সেম হচ্ছে, সো এখানে এই যে ডিসচার্জ ভ্যালু দিয়েছে ওটা কারেক্টেড ডিসচার্জ ভ্যালু। ওকে, এইভাবে ট্রায়াল এন্ড এরর করতে হবে, ঠিক আছে। কেন তোমার সবসময় হেড লসটাকে তোমাকে একটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। ওকে, Yes, sir. তো ডিসচার্জ ভ্যালু অফ দ্য ক্যানেল ইজ গিভেন 42.3808। এটাকে আমি ডিসচার্জ ভ্যালু পেয়ে গেছি। Okay, sir. অঙ্কটা খুব এই অঙ্কটা করতে পারবে, তার অঙ্কটাকে পড়ো, অঙ্কটাকে পড়ো, পড়ে বলো বলা যাচ্ছে কিনা, পারবে না। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে, দেখছি কেন। হ্যাঁ তো দেখো, দেখে আমাকে বলো হবে কি হবে না।
হচ্ছে এই তো প্রবলেমে কি কি দিয়েছে? একটা কি বলছে 10 কিলোমিটারের একটা, তো সে দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স কত আছে? 10 কিলোমিটার দেওয়া আছে। অ্যান্ড ক্রস সেকশন এরিয়া দেওয়া আছে এ সেকশনে 73.293 আর বি সেকশনে দিয়েছে 93.375। তাহলে এখানে যদি হয় তাহলে অঙ্কটা দেখো, প্রবলেম যদি তাহলে কি দিয়েছে এখানটায়? এরিয়া কত দিয়েছে? এরিয়া অ্যাট সেকশন 1 কত দিয়েছে? 11 কত দিয়েছে? 73 একটা ছিল, তাই তো? 73 হ্যাঁ থেকে কত ছিল? 73 মতো ছিল, ঠিক আছে। এরিয়া অ্যাট সেকশন 2 তে কত ছিল? 89 সামথিং একটা ছিল, 89 মনে একটা কি একটা ছিল, ঠিক আছে। এন্ড ডিসটেন্স বিটুইন 2 পয়েন্ট কত ছিল? ডিসটেন্স টু সেকশন কত ছিল? ইকুয়ালস টু 10 কিলোমিটার, তাই তো? 10 কিলোমিটার ইকুয়ালস টু কত হবে? 1 কিলোমিটার সমান কত? 10 ইনটু কত হবে? 10 এত মিটার। 1000 হ্যাঁ 10,000 মিটার। হ্যাঁ, এবারে এই দেখো, সেকশন 1 এ পেরিমিটার দিয়ে দিয়েছে। সেকশন 1 এ পেরিমিটার পি দিয়ে ভ্যালু দেওয়া নেই, পি ভ্যালুটা নীল আছে, পি ভ্যালু দেওয়া নেই। তাহলে তাহলে রেডিয়াস দেখো, রেডিয়াস হাইড্রোলিক রেডিয়াস দেওয়া আছে। হাইড্রোলিক রেডিয়াস ভ্যালু ইজ গিভেন, r1 ভ্যালু, এখানে r1 ভ্যালুটা দেওয়া আছে, r1 ভ্যালু রেডিয়াস গিভেন। সিমিলারলি এখানে r2 ভ্যালু ইজ গিভেন, এটাও দেওয়া আছে, রেডিয়াস ভ্যালু ইজ গিভেন। ওকে, তাহলে এই যদি কত দেওয়া আছে, 2.73 স্টুডেন্ট জিবে এখানে দেওয়া আছে, এই ঘরটা দেওয়া আছে, এই ঘরটা দেওয়া আছে 2.733 দেওয়া আছে। এই ঘরটা এখানে দেওয়া আছে, এই ঘরটা দেওয়া আছে 3.089 দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এখানটায়। তাহলে তোমার একটা এই ধরো এই একটা সেকশন আর এই একটা সেকশন, প্রত্যেকগুলো সেকশনই কনসিডার করছি আমি, এই একটা দুটো সেকশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। দুটো ওয়াটারের সেকশন,
এখানে দুটো ওয়াটার সেকশন আছে। ডেপথ কত আছে ওয়াটার ডেপথ? ওয়াটার ডেপথ কত আছে? ডেপথ অফ ওয়াটার 104.771, 104.550। এখানে ডিসটেন্স দেওয়া আছে এখানে ডিসটেন্স দেওয়া আছে এখান থেকে ডেপথ অফ ওয়াটার ইজ গিভেন 104 পয়েন্ট একটা সামথিং কিছু একটা দেওয়া ছিল 7 771 771 771 এখানে কত ছিল? 104.550। 550 তাহলে কতটা ওয়াটার ড্রপ করেছে? তাহলে ধরো এখান থেকে ওয়াটারটা এইভাবে যাচ্ছিল, এইভাবে এসছে, তাহলে কতটা ড্রপ করেছে ওয়াটার? কতটা ড্রপ করেছে? তাহলে কত হবে? 1.104.771 minus 104.550 কত আসছে? 122, তাই তো? তাহলে কত হচ্ছে? এইচ এলটা কত আসছে? 0.281 0.221, তাই তো? হেড লস আসছে আমার 221, এইচ এল ভ্যালু আসছে 221। তাহলে এখানে আমাকে কি ফর্মুলা করতে হবে? তাহলে আমাকে যে ফর্মুলাটা ছিল এইচ এফ ইকুয়ালস টু, ফর্মুলা কি ছিল? এইচ এফ ইকুয়ালস টু কি ফর্মুলা ছিল? এইচ এফ ইকুয়ালস টু ফর্মুলা, তাহলে আমি কনসিডার করলাম v1 ইকুয়ালস টু v2, প্রথমে কনসিডার করলাম v1 ইকুয়ালস টু v2, ঠিক আছে? তাহলে আমার এইচ এফ ফর্মুলা ইকুয়ালস টু কি ছিল? h1 minus h2 plus v1 square by 2g minus v2 square by 2g, তাই তো? মাইনাস কি হবে? h e, তাহলে h1 এর ভ্যালু এখানে লিখে রাখো 104.7, ঠিক আছে? h1 এর এখানে ডেপথ অফ ওয়াটার বলেছে, ডেপথ অফ ওয়াটার বলেছে, 0.1 এলিভেশন সেকশন এই ডিসটেন্স এত it is the small stream section। ধরো তোমার এলিভেশন, ওয়াটার সারফেস এলিভেশন এখানে এই ফর্মুলা দেওয়া আছে। ওয়াটার সারফেস এলিভেশন ইজ গিভেন 0.4 and ওয়াটার সারফেস এলিভেশন, তোমার এখানে যে ভ্যালুটা আছে সেটা লিখে দাও, এখানে লিখে দাও। এই ভ্যালুটা 0 হবে, এখানে এডিস লসের একটা ভ্যালু পাবে, এডিস লসের ভ্যালু পুট করে দাও, তাহলে উই গেট দ্য এইচ এফ ভ্যালু, ঠিক আছে? তাহলে এইচ এফ ভ্যালু যদি ইফ ইউ ক্যালকুলেট দ্য এইচ এফ ভ্যালু, তাহলে ইউ নো ডিসচার্জ ফর্মুলা ইকুয়াল কি জানো? a ইনটু রুট ওভার এইচ এফ বাই এল। তাহলে এখানে এইচ এফ ভ্যালু পুট করে দাও, এল ভ্যালু পুট করে দাও, এল ভ্যালু ইজ গিভেন হিয়ার, this is the L value put করে দাও, you getting the Q value, so you have to find out the velocity v1 equals to কি করবে q by a1 and v2 equals to you can find out q by a2। তাহলে এটা যদি q1 ধরে বেরিয়ে যাও, এগেইন কি করছে, এটা হচ্ছে নিউ একটা hf বার করো, তাহলে কি বার করবে? hf নিউ বার করো, তাহলে ফর্মুলা h1 মাইনাস h2 করে এগেইন দিস ভ্যালু পুট করো, এখানে এই ভ্যালুটা পুট করে দাও, hf নিউ পাবে। যতক্ষণ না hf নিউ সাথে hf ওল্ড সমান হচ্ছে ততক্ষণ করে থাকবে, সো করেসপন্ডিং ডিসচার্জটা তুমি নেবে, দিস ইজ ইওর
ডিসটেন্স ভ্যালু অফ দ্য ক্যান্ডেল, ঠিক আছে? এইভাবে তোমরা ওটাকে পাঠ করবে।